بنگلہ دیش شیخ حسینہ نے آج بدھ اکثریت والے میانمار پر روہنگیا مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ بنگلہ دیش کسی بھی قسم کی ناانصافی کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے میانمار سے خواہش کی کہ اپنے شہریوں کی امداد کے اقدامات کریں جو تشدد کے بعد فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں۔ ضلع کاکس بازار سرحدی قصبے میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ کا دورہ کرنے کے بعد شیخ حسینہ نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی قسم کے نامنصفانہ اقدام کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارا احتجاج اس کے خلاف مسلسل جاری رہے گا۔ انہوں نے پناہ گزینوں کو تیقن دیا کہ بنگلہ دیش انسانی بنیادوں پر ان کی امداد جاری رکھے گا جب تک وہ اپنے ملک واپس نہیں پہنچ جاتے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ہندوستان میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کو غیر قانونی پناہ گزین قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کا ان کے تئیں رویہ انتہائی سخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی پناہ گزینوں کا ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ثابت ہونا خارج از امکان نہیں ہے۔ راجناتھ نے اس کا اظہار آج اپنے 4 روزہ دورے جموں کشمیر کو سمیٹنے کے سلسلے میں منعقدہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے پاکستان کو سرحدوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ بصورت دیگر سرحدوں پر تعینات ہمارے سیکورٹی فورسز ایسے حالات پیدا کریں گے کہ پاکستان جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرنے پر مجبور ہوگا۔ وزیر داخلہ نے پاکستان کے ساتھ متصل سرحدوں کے نزدیک رہائش پذیر لوگوں کی قوم پرستی کو سراہتے ہوئے سرحد پر فائرنگ سے جاں بحق یا معذور ہونے والے افراد کے لیے معاوضے کا اعلان۔ راشٹر سمیتی و چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ 2019 میں منعقد شدنی اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شاندار کامیابی کو یقینی بنانے کی حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ پارٹی امیدواروں کی کامیابی کے امکانات کا قبل از وقت پتہ چلانے کے لیے وہ ایک نیا تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ دیگر پارٹیوں سے منحرف ہو کر TRS میں شامل ہونے والے ایک رکن پارلیمنٹ ایک رکن اسمبلی کو متعلقہ نشست سے استعفیٰ دینے کی ہدایت دی جائے گی اور پھر ضمنی انتخاب کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اس نئے تجربے کے لیے رکن پارلیمنٹ نلگونڈا جی سکھیندر ریڈی اور رکن اسمبلی مکتھل سی رام موہن ریڈی سے بات کی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ان دونوں کو اپنی نشست سے استعفے کے لیے رضامند بھی کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ رکن پارلیمنٹ حلقہ لوک سبھا نلگونڈا جی سکھیندر ریڈی اور رکن اسمبلی مکتھل سی رام موہن ریڈی آئندہ 2 یا 3 دن میں مکتوب استعفیٰ بلا ترتیب اسپیکر لوک سبھا و تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کو پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ لوک سبھا نلگونڈا اور حلقہ اسمبلی مکتھل کے لیے ضمنی انتخاب کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ TRS مستعفی ہونے والے دونوں امیدواروں کو ضمنی انتخابات میں پارٹی امیدوار کی حیثیت سے نامزد کریں گے۔ نرودا گام فسادات کے مقدمے کی سماعت کرنے والی SIT کی ایک خصوصی عدالت نے اس مقدمے کی ایک کلیدی ملزم اور سابق ریاستی وزیر مایا کوڈانی کے دفاعی گواہ کی حیثیت سے حاضری کے لیے BJP کے صدر امیت شاہ کے نام آج سمن جاری کیا۔ کوڈانی کی طرف سے دائر ایک درخواست پر خصوصی SIT جج PB دیسائی نے امیت شاہ کو سمن جاری کرتے ہوئے 18 سپٹمبر کو عدالت میں حاضر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ شاہ اگر مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر نہ ہوں گے تو ان کے نام دوبارہ کوئی سمن جاری نہیں کیا جائے گا۔ نائب صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو آج اپنی سخت ترین تنقیدوں کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر پھوٹ و انتشار کی سیاست کو فروغ دینے، کشمیر میں دہشت گردی کے لیے کھلی جگہ پیدا کرنے اور قومی معیشت کو برباد کرنے کا الزام عائد کیا۔ راہل گاندھی نے برکلے کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں طلباء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کے دوران بیرونی سرزمین پر وزیر اعظم کو سخت تنقیدی حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان کی پارٹی کانگریس میں ماضی میں وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنے بیرونی سرکاری دوروں کو اپوزیشن پر تنقید و مذمت کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کی تھی۔ راہل نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہندوستان میں آج نفرت، برہمی اور تشدد کے علاوہ فرقے وارانہ خطوط پر سب بندی کی سیاست اپنا بدنما سر اٹھا رہی ہے۔ 47 سالہ راہل گاندھی جو 2 ہفتے طویل دورے امریکہ پر یہاں پہنچے ہیں، عصر حاضر کے ہندوستان پر اپنے مشاہدات اور احساسات کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو مستقبل کے راستے پر گامزن کرنے اپنے نظریات کے بارے میں خطاب کیا۔ انکشاف ہوا ہے کہ 10 ماہ قبل نوٹ بندی کے موقع پر 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کی منسوخی کے بعد ملک کی تقریباً 70% آبادی 1000 روپے کے بینک نوٹوں کی دوبارہ واپسی چاہتی ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کو منسوخ کی تھی، جو مارچ 2016 میں زیر گشت 16 کروڑ روپے مالیاتی بینک نوٹوں کا 86% حصہ تھی۔ نوٹ بندی کے اقدام سے کھربوں روپے کا کالے دھن برآمد ہونے، نوٹ بندی کے حامیوں اور حکومت کی توقعات کے برخلاف ریزرو بینک آف انڈیا نے گزشتہ ہفتے یہ چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ 99% منسوخ شدہ نوٹ بینکوں میں واپس ہو چکے ہیں۔
हुकूमत और पार्टी में जमहूरी रिवायत की अहमियत ख़त्म करने पर मायूस नौजवान बीजेपी कायद आसाम प्रोदिवित बोरा पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने पार्टी में IT शोबे की बुनियाद डाली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं रही, पागलपन की गिरफ्त में है। किसी भी कीमत पर जीतने के जुनून ने पार्टी के इक़्तिदार को तबाह कर दिया है। ये 2004 की वो पार्टी नहीं है जिसमें वो शरीक हुए थे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर बीजेपी अमित शाह को रवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से वो मौजूदा क़यादत के तहत मायूस हो चुके हैं। हुकूमत को मुख्तलिफ अंदाज के सियासी मुतबादिल की ज़रूरत है। अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इसे अवाम मुंतखब करते हैं या नहीं। बोरा ने कहा कि हालांकि इन्हें आसाम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AGP से शमूलियत की पेशकश हासिल हो चुकी है, लेकिन वो किसी भी पार्टी में शमूलियत से दिलचस्पी नहीं रखते। रियासत ने महकमा अक़लियती बहबूद के अहदेदारों की अदम कारकर्दगी और स्कीमात पर मौसर अमलावरी में नाकामी के बारे में गुज़िश्ता चंद दिनों से जो इंकशाफात किए थे वो असम्बली की अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में दुरुस्त साबित हुई। कमेटी ने अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इस सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया। KCR जो अक़लियतों की फलाह व बहबूद के सिलसिले में संजीदा है, उन्होंने तेलंगाना की तश्कील से क़ब्ल मुस्लिम अक़लियत से जो वादे किए थे उनसे कहीं ज़्यादा स्कीमात का ऐलान किया ताकि दलितों से ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों में तालीमी और मुआशी तरक्की मुमकिन हो सके। लेकिन अफसोस के मुस्लिम अहदेदारों के तकर्रुर के बावजूद स्कीमात हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँचने से कासिर हैं। इस सिलसिले में जब सियासत ने मुख्तलिफ ज़ावियों से वजूहात का जायज़ा लिया तो कई ऐसे उमूर मंजर आम पर आ रहे हैं जो महकमे की कारकर्दगी में रुकावट हैं। मुस्लिम अहदेदारों की अदम दिलचस्पी और इनका आला अहदेदारों पर असरअंदाज ना होना एक अहम वजह है, तो दूसरी तरफ अहदेदारों के दरमियान सरजंग ने भी महकमे की कारकर्दगी मुतासिर कर दी है। बताया जाता है कि अक़लियती बहबूद पर कंट्रोल के लिए हुकूमत के मुशीर और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद में सरजंग जारी है और इस सूरत हाल ने मातहत अहदेदारों को भी दो ख़ीमों में तकसीम कर दिया है। बाज़ अहदेदार हुकूमत के मुशीर के साथ हैं जबकि दूसरे सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। यह सरजंग न सिर्फ महकमे की कारकर्दगी पर असर अंदाज हो रही है बल्कि इत्तलात के मुताबिक दोनों ने अपना अपना मदार चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक पहुँचा दिया है। मोहम्मद महमूद अली ने आज अक़लियती बहबूद के अहदेदारों को तलब करते हुए महकमे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की भलाई के सिलसिले में हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए तवज्जो में इजाफे की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम अक़लियती इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए बहुत जल्द जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। हर इदारे का जायज़ा इजलास अलहदा तौर पर मुनक़्क़िद होगा। प्रोजेक्ट के जारी काम मुक़र्ररा वक्त से कबल ही मुकम्मिल कर लिए जाएंगे और 15 अक्टूबर तक नागुल ता अमीरपेट के अलावा मियाँपुर लेन के कामों की तकमील यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल को 15 नवंबर तक CMRF से सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल हो जाने की तौक़्क़े है। प्रोजेक्ट से वाबस्ता एक अहदेदार ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जो फैसला किया है उसे मलहूज़ रखते हुए मौसर तौर पर काम पाए तकमील को पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आंध्रा और तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि जुनूब मगरबी मानसून गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान साहली आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना में कमज़ोर पड़ गया। ताहम इम्कान है कि आइंदा 5 दिन कई मुकामात पर बारिश होगी। हैदराबाद और मज़ाफ़ात में भी बारिश या हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। ली हुई ख्वातीन के भीख मांगने का नज़ारा शहर हैदराबाद की सड़कों, चौराहों और सहराहों पर आम बात है। ताहम अब हुक्काम ने हैदराबादी अवाम से ख्वाहिश की है कि वो फ़कीरों को किसी भी किस्म के पैसे ना दें। शहर हैदराबाद के फ़कीरों से मुतालिक चौंका देने वाले तज्ज़िये के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुहिम सामने आई है। इस सर्वे में पता चला है कि शहर की सड़कों पर तकरीबन 14,000 भीख मांगने वाले हैं, जिनमें तकरीबन 98% फ़र्जी हैं। इन फ़कीरों की सालाना आमदनी तकरीबन 24 करोड़ रुपए हैं। पता चला है कि बच्चे और माजूर अफराद तकरीबन रोज़ाना 2,000 रुपये कमाते हैं। गुर्बत, इफलास और रोनी सूरत का बहाना बनाते हुए ये अफराद सड़कों से गुजरने वालों से भीख मांगते हैं और ये इनकी मजबूरी नहीं, आदत बन चुकी है। शौक बड़ी चीज है, खुशियाँ दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।